مرحبا بكم. قبل دقيقة من نهاية مباراة الجزائر ومالي، الخضر متفوقون في النتيجة بهدف. رياض محرز في الدقيقة 56 في اختبار ودي ثاني لحد الآن. مساء الخير طبعا بضيفي الكريمين. أبدأ بتوفيق قريشي المدير الفني الوطني السابق. مساء الخير. مساء الخير حكيم. أهلا وسهلا. الله يسلمك. مرحبا، سعيد بتواجدي معك دائما. عادل زكري مساء الخير. مرحبا. مساء النور. اليوم انا طولتها معك اليوم. مرحبا. طبعا من بداية الساعة الإخبارية الأولى طبعا في تساؤلات، ثم الآن توفيق قريشي. إذا مساء الخير، ماذا لحد الآن النتيجة هدف لصفر، ماذا تمثل هذه النتيجة انتصار للجزائر في هذه المواجهة على الأقل لحد الآن قبل دقيقة؟ النتيجة هذه أمام فريق اللي ظهر قوي جدا اليوم في هذه المقابلات، تأكد على قوة فريق الوطني الجزائري وعلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بكل جدارة وفرض نفسه في كل مقابلة، خاصة على المستوى الإفريقي. الفريق هذا المالي أنا كنت تكلمت من قبل وقلت له أقوى من الفريق التونسي، لأن كانت لي الفرصة في كأس إفريقيا 2019. المقاطعة في هذه الأثناء تنتهي المواجهة بفوز المنتخب الجزائري. تفضل. قلت لك كانت لي الفرصة أني في كأس إفريقيا 2019 كنت موجود في السويس، وكان الفريق التونسي والفريق المالي كانوا موجودين في نفس المجموعة اللي كنت أنا نشتغل فيها هناك مع مجموعة من التقنيين. الفريق المالي المستوى تاعو أنا في رأيي يتعدى بكثير مستوى الفريق التونسي، رغم أنه حتى في كأس إفريقيا الفريق، رغم أنه الفريق التونسي مر إلى مراحل أكثر من الفريق المالي، ولكن من ناحية اللعب ومن ناحية الأداء نظن الفريق المالي ظهر لي أحسن من الفريق التونسي. حتى يفهم المشاهد الكريم، ما الذي تغير مقارنة بكأس إفريقيا بالنسبة لمنتخب مالي؟ المنتخب مالي اليوم ومنتخب مالي في كأس إفريقيا الأخيرة، أنت كنت محللا لهذه المجموعة في كأس إفريقيا، ما الذي تغير؟ اللي تغير أنه الفريق هذا انضج أكثر، وحتى المستوى تاعو ظهر بمستوى ايجابي، مستوى جيد نقدر نقول لك في كاس افريقيا، رغم انه انهزم في الدور 16 مع كوت ديفوار في الربع ساعه الاخيره بهدف مقابل صفر. ولكن انا في رايي لو نقارن الفريق المالي اللي كان في كاس افريقيا، الفريق المالي اليوم اللي يلعب امام بطل افريقيا، نظن هذا الفريق طور احسن من المستوى اللي ظهر به في كاس افريقيا. عادل زكري، نهايه المواجهه بفوز المنتخب الجزائري ولو بصعوبه، هدف للصفر، ماذا تمثل هذه النتيجة؟ تفوز بالأربعة وتفوز بهدف للصفر، بالنسبة لمنتخب يواصل سيرورة هذه النتائج، ماذا تعني؟ طبيعة الحال يعني لو نشوفوا يعني طبيعة المنافس تكلمنا من قبل، يعني منتخب مالي أقوى بكثير من المنتخب الموريتاني. هذا من جهة. المنتخب المالي يعني حافظ على مستواه يعني في السنوات اللي فاتت، يعني ماشي حاجة جديدة، يعني ما هيش مفاجأة أنه اليوم المنتخب المالي يقدم كرة جميلة ولا يلعب الند بالند ويتحدى المنتخب الجزائري. لكن المهمة احنا اللي يهمنا منتخبنا، يعني المهمة نجح فيها وهو الانتصار. راح بطبيعة الحال المدرب الوطني راح يخرج بعدة يعني نقاط من مباراة مالي أمام منافس يختلف بكثير عن المنافس الموريتاني. اختبر بعض اللاعبين، شاف المنظومة الدفاعية اللي شفناها اليوم في اختبار يعني مغاير عن المباراة السابقة. شفنا يعني عنده دوك راح يدي نظرة على وسط الميدان، راح يدي عن نظرة أيضا على خط الهجوم اللي شفنا عاود جرب سليماني وبغداد بونجاح في الشوط الثاني. في انتظار المباراة يعني الاختبار الثالث واللي راح يكون قوي وقوي جدا أمام المنتخب التونسي، حتى ولو كما قال توفيق يعني المنتخب المالي أكثر يعني خطورة ويعني أقوى من المنتخب التونسي. سأتي إلى منتخب تونس في الحديث في نهاية هذا البرنامج. الخضر يطيحون بمنتخب مالي، ماذا تمثل أولا في البداية، ماذا تمثل مواجهة مالي لمنتخب جزائري فايز بكأس افريقيا يحضر لتصفيات كأس العالم، يلعبوا مع في المواجهات في سبتمبر، في الأول والخامس من سبتمبر، ماذا تعني بالنسبة لهذا المنتخب مواجهة من هذا الحجم؟ اولا لو نرجع للوراء بعد مقابله موريتانيا، كان نتكلم الناخب الوطني حتى من النهج التكتيكي، قال لك يتغير من فريق الى فريق، خاصه عندما
نلعب مع الفرق الافارقه اللي يلعبوا يعتمدوا على القوة البدنية، وزيد على ذلك اليوم هذا الفريق ظهر بقوة بدنية وظهر بالمستوى فني نعم. راقي جدا. وكان قال لو تتذكروا قال حتى لأول مرة قال راح نحلل بالتدقيق، وتكلم على سونتينال، العاب سونتينال. قال كاين في افريقيا في بعض بعض المنتخبات الافريقيه نلعب بسونتينال. وانا بكل تواضع كنت صرحت في القناه الثالثه الاذاعيه تحليل المقابله، وتكلمت ان مقابله المالي احتمال جدا انه قديوره راح يدخل سونتينال، لانه انا اعتمدت على الكلام اللي يتكلم فيه السيد بالماضي، لان الان اصبح مع المنتخبات الافريقيه يعتمد على سونتينال لتدعيم محور الدفاع، لأن الفرق هذه تعتمد على القوة البدنية، تعتمد على الكرات الطويلة، وبالتالي اللاعب زيادة في محور الدفاع. مش جديدة في المنتخب يعني لعبنا ديجا لا بها من قبل. كان الفريق الوطني الجزائري أنا في رأيي القراءة تاعي يلعب دائما بطريقة 4-2-3-1. أنا القراءة تاعي يقال واش يقال 4-2-3-1. دائما نعطيك المقابله تاع اليوم كان يلعب باليوم عكس، لعب بسونتينال ولعب باثنين متقدمين نوعا ما على قديوره هما بيوداوي وزروقي. في المقابله الماضيه كان يلعب ب4-2-1-3، لعب فيغولي ولعب بالقبله امامه، ولعب متقدم كان اللاعب اللي كان يلعب بعد على الجهه اليسرى، عندي الاسم تاعو نسيته شويه، مش بولايا كان متقدم، وكان اعطاه تعليمات في عندما تكون عندنا الكره فغولي يتقدم نوعا ما، لانه فغولي كان منشط اللعب ولكن متخلف الى الوراء. اذا قوه الفريق الوطني هو في المقابله الماضيه مثلا مع موريتانيا قيل الكثير انه ان مونك دو كويزيون، ولكن لا ريغور تكتيك تاع لي جوار والتطبيق تاعهم للنهج التكتيكي، لان راهم عايشين في جو منافسه. تعطيني التغيير بين موريتانيا ومواجهه مالي بعد قليل. خليني نذهب الى فاصل ايضا مع ضيفي الكريم عادل الزكري. نذهب الى فاصل قصير نعود بعد ذلك. مرحبا بكم، أنتم تتابعون تحليل ما بعد مباراة الجزائر ومالي اللي فاز بها الخضر بهدف دون مقابل بهدف رياض محرز في الدقيقة 56 في المواجهة التي خرج فيها أدم الناس. لعب 11 دقيقة فقط بعد إصابته في الرأس وينقل إلى المستشفى. سلامات إن شاء الله للاعبنا الدولي. لحد الآن المنتخب الجزائري 26 مباراة دون خطأ ليلتحق بمنتخب كوديفوار يتسيد القارة الإفريقية طبعا بهذه الإحصائيات. كنت قد سألت طبعا توفيق قريشي أجدد به التحية مع زميلنا عادل الزكري، كنت قد سألتك ما الذي يتغير بالنسبة لمنتخب موريتانيا ومنتخب مالي مع الفوارق في ترتيب الفيفا وطريقة اللعب بالنسبة للمنتخب الجزائري؟ أولا فرق شاسع في المستوى، ونظن حتى الحسابات تاع بالماضي نظن الان تلخبطت شويه، لانه هو كان ماشي تدريجيا، مستوى متواضع، مستوى متوسط، وبعدين مستوى التونسي، الفريق التونسي يعني اقوى مستوى. وانا اعتقد انه الفريق المالي اقوى من الفريق التونسي، لكن طابع ممكن الديربي على الفريق التونسي راح يعطي نكهه يعني راح يعطي ممكن نكهه اقوى بالمقابله، وممكن يرفع من المستوى تاعه. ولكن تكنيكمون بارلون نتكلموا بطريقه تقنيه الفريق المالي اقوى من الفريق التونسي. عفوا عن المقاطعه، خلينا نذهب الى موقع الحدث نشوفوا مدرب منتخب مالي محمد ماجاسوبا يتحدث. تفضل. Vous avez allez-y. Bonsoir coach. Bonsoir. Tout d'abord, on tenait à vous féliciter pour le match que votre équipe a fait. Justement, par rapport à la prestation de vos hommes, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match, beaucoup de qualité technique de la part de vos joueurs dans l'exécution des passes, dans le schéma de jeu que vous avez mis en place face à l'équipe d'Algérie. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Mali pour pouvoir aller chercher la victoire ce soir? Bien. Alors, d'abord, merci à la presse algérienne. Merci aussi à la fédération algérienne de nous avoir mis dans les conditions pour pouvoir aborder ce match, qui a été un match pour moi très intéressant parce que nous avons joué contre un morceau extrêmement gros, à savoir le champion d'Afrique en titre, et qui a enchaîné plus de 25 matchs, disons 20 et quelques matchs sans défaite.
et venir jouer l'Algérie dans ses propres installations, nous savions déjà que l'œuvre ne sera pas du tout facile pour nous. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons mis un dispositif en place qui a été bien animé, effectivement, mais les petites erreurs de concentration et surtout de jeunesse, parce que aussi, il faut reconnaître que nous avons quand même pu nous créer quelques occasions de but que nous pouvons concrétiser si on était mature. Je pense à la tête décroisée de mon avant-centre Bilal qui pouvait carrément scorer parce que franchement c'était une occasion idéale. Et puis autre chose, je sais que il faut reconnaître aussi que les choses n'ont pas été faciles du côté de... Bon, je n'aime pas souvent parler des hommes en noir, mais le football, ils font partie du football également. Donc, vous avez vu remarquer vous-même, le but malien était un véritable bon but, parce que si télescopage il y en avait, ce n'était pas entre un joueur algérien et un joueur malien, c'était plutôt entre deux joueurs algériens, et je crois que le but est tout à fait valide. Donc, mais l'arbitre, le maître du jeu, il a dit que ce n'est pas un but, et nous faisons avec. Mais, somme toute, l'équipe algérienne est une très grosse équipe de football, qui a des individualités remarquables, et qui a une gestion de jeu également, rationnelle comme la nôtre. Et j'ai dit félicitations à Belmadi pour sa victoire. Oui, Abdelnour Nouiri, Radio France Internationale. Est-ce que vous pensez que les absences dans vos rangs ont influé sur le rendement de votre équipe et le résultat aurait été différent? Bon, naturellement, nous, depuis que nous sommes à la tête de cette sélection, nous n'avons toujours pas pleuré les absents. Parce qu'une équipe de football, surtout une équipe nationale, ça s'est fait avec les présents. Donc, naturellement, ceux qui étaient présents ont mouillé, ils ont trempé leur maillot, ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Donc, il ne sert à rien de se lamenter pour dire que X ou Y n'étaient pas là. Ceux qui étaient là ont bien fait leur devoir. Coach, bonsoir. Abdelkarim Kaba, ORTM, la télévision nationale du Mali. Avez-vous apprécié la prestation de votre équipe? Si oui, comment? Sinon, qu'est-ce que vous a manqué? Très bien. Bon, vous avez regardé vous-même le match. Tactiquement, on était bien organisé sur le plan de la récupération du ballon et sur le plan de la gestion aussi du ballon, on était bien. Et même dans les phases transitionnelles, il faut reconnaître qu'on était aussi très bien. Bon, comme je l'ai dit, c'est le haut niveau, les détails comptent extrêmement. Donc, ça s'est joué sur les petits détails. Sinon, je suis vraiment satisfait de la production footballistique de mon équipe. Bonsoir coach, Désiré Aouane. Coach, dans à peu près 2 mois, les qualifications de la Coupe du Monde 2022 plutôt, vont commencer. Quels sont les objectifs de cette équipe malienne, cette jeune équipe qui a prouvé aujourd'hui, qui a démontré un très bon niveau? Bien, vous savez, naturellement, comme toutes les équipes qui ont de l'ambition, l'équipe nationale du Mali, elle est très ambitieuse. Elle veut décrocher la timbale comme celle de l'Algérie également, parce qu'il faut espérer gros pour pouvoir se mettre en tête que le travail qu'il faut abattre doit être fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérénité. Donc l'ambition de cette équipe malienne, elle est la même ambition que toutes les grandes nations de football, c'est-à-dire aller assurer une représentation au moins pour une première fois en Coupe du Monde et également aller en Coupe d'Afrique et décrocher la timbale à la place de l'équipe algérienne, pourquoi pas. Bonsoir coach. Bonsoir coach. Ma question c'est, on a vu vos joueurs un petit peu agressifs tout au long de la partie, mais votre équipe a baissé un petit peu d'intensité juste après le but de Riyad Mahrez. On a vu vos joueurs ils ont baissé un petit peu d'intensité. Est-ce que vous êtes venu chercher la victoire ici à Alger, ou bien vous voulez sortir juste avec, ou bien vous avez cherché à ne pas perdre ce match? Merci. Bon, moi, je trouve que l'équipe n'a pas baissé l'intensité. Disons, les deux équipes ont baissé l'intensité. Mais nous avons rythmé l'intensité vers la fin. Mais c'est plutôt les coups de sifflet intempestifs aussi qui ont freiné le jeu.
qu'on le veuille ou pas, le football ne peut se jouer qu'au rythme aussi des arbitres. Les arbitres ont leur façon de régler le jeu. Donc nous, on n'a pas baissé du tout l'intensité, mais plutôt c'est des coups de soufflet intempestifs et qui ont fait que le jeu était haché. Et vous avez vu, les minutes de récupération n'ont pas été complètement récupérées. On a joué que 4 minutes avec tous ces changements que nous avons faits. La loi du football prévoit quand même plus que ça. Voilà. Coach, au vu de la bonne prestation de l'équipe malienne ce soir, et en dépit des nombreuses absences, est-ce qu'on peut dire que cette équipe malienne peut jouer les premiers rôles lors de la prochaine CAN au Cameroun, puisqu'aujourd'hui en face, l'adversaire était le champion d'Afrique en titre, avec une série de 25 matchs sans défaite. Ce n'était pas évident quand même de tenir le coup en face. Je crois que lorsque vous venez et vous avez le pouvoir, la capacité de dévier une grosse équipe comme celle de l'Algérie dans ses propres installations, vous ne devrez plus être offusqué, c'est-à-dire devant n'importe quel adversaire africain, parce que nous avons rencontré aujourd'hui, moi je dirais, la meilleure équipe d'Afrique. Donc, qu'à cela nous tienne, nous restons toujours humbles, parce que nous sommes, comme je l'ai dit, une jeune équipe qui apprend, qui progresse, et il ne faut pas donc trop faire les épaules, mais il faut continuer à travailler, et travailler dur, 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 pour pouvoir honorer nos rangs. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Merci, coach. Merci. إذا كان هذا مدرب منتخب مالي محمد ماغاسوبا اللي تحدث طبعا في البداية تهاني لجمال بالماضي، تحدث على غياب لاعبيه ولكن لم يبدي تأثرا بالنسبة لغياب لاعبين الأساسيين. يتحدث عن الغيابات الستة المهمة، ولكن قال أنه اللاعبين الحاضرين هما الأهم. طبعا في المباراة تحدث عنه كان تكتيكيا جيدين بهذا الشكل، ناحية الاسترجاع أيضا تحدث، وتحدث عن الطموح مثل كل المنتخبات الكبيرة. بالنسبة لمنتخب مالي نفس الطموح بالنسبة للمنتخبات الكبيرة رياضيا، وقال لما لا الفوز بكأس أفريقيا مثل الجزائر. يبدو بأنه مدرب وطني. تعودنا على أنه قبل أن نتحدث عن تصريحاته تعودنا أن نرى كل المنتخبات الكبيرة أو المنتخبات في إفريقيا كبيرة أو غير كبيرة يدربها مدربين أجانب. نادرا ما نرى مدرب وطني. لا، انا اعتقد انه لانه هذا زميل لي على مستوى الكاف، هو انستركتور كاف، وفي نفس الوقت نشتغل على مستوى التحليل في الكاف. هو عندما جاء في ظروف نوعا ما صعبه، عندما ذهب المدرب اللي كان لم تخني الذاكره جيراس، عندما ذهب هو اللي خدا لو رولي تاع ليكيب ناسيونال في ظروف صعبه، لان الفريق ما نساوش ان فريق البلد المالي راه يمر بظروف صعبه من جميع النواحي. طلبوا منه باش يدرب الفريق، وعندما حقق نتائج انا نعتبرها حتى لو كان وصل لدور 16 وانهزم كما قلت منذ حين في الربع ساعه الاخير مع الكوت ديفوار بهدف مقابل 0، ولكن كان الاداء تاعهم كان جيد، والظهور تاعهم على مستوى الكان كان جيد جدا. بقاو على هذا المدرب، لو كان ما حققش يعني النتائج، ما نقولش نتائج، ولكن ظهر بمستوى مشرف الفريق تاعهم، ممكن نغيروه. حتى لو كان يغيروه، هذا حسب المعلومات اللي عندي اعتقد انه منذ السنه لم يتلقى الراتب تاعه. يعني تشوف ان الاتحاديه الماليه تمر بظروف نوعا ما صعيبه من الناحيه الماليه. رغم ذلك نقول هذا نعرفه انا جيدا، مدرب لا باس به، عنده مستوى تحليل وتفكير تكتيكي راقي جدا، عنده لو سونس دو لوبسيرفاسيون نعرفه جيدا اللي هو زميل. نظن بوجود لاعبين من المستوى العالي قدر يدير فريق اللي ظهر اليوم، ظهر نقدر نقول لك يخرج لازم مرفوع الراس، لان الفريق هذا ظهر بمستوى نقول لك راقي جدا. هل تصريحاته الان هو عدم الحديث او التاثر بالغيابات اللي كانت بالنسبه لتشكيلته؟ يقول لك انه نتحدث عن اللاعبين الموجودين حاليا، يتحدث عن الطموح، يتحدث عن كاس افريقيا لما الفوز. هل هذا قياسا بما عنده من ثراء ربما في التشكيله، رغم انهم لاعبين ماهوش معروفين كثير؟ لا، عنده ثراء في التشكيله، لان لو نشوف التشكيله اللي لعبت، لان قلت لك انا كنت موجود
موجود في الكان، وكنت مكلف لتحليل المقابلات تاع الفريق المالي. حوالي 6 ولا 7 لاعبين غايبين من التشكيله الاساسيه، لكن اللي موجودين ايضا ظهروا بمستوى نقول لك احسن من اللاعبين اللي شفناهم في الكان. وبالتالي التصريح تاعو بالنسبه يتكلم عن اللاعبين اللي حضروا، بطبيعه الحال لازم يحمي اللاعبين اللي راهم موجودين، والا راح ينقص من قيمه هذا اللاعبين اللي اداوا مقابله في مستوى راقي جدا. هو ساتي الى عادل في سؤال للصحفي زميل المالي، ما الذي غاب اليوم؟ واش افتقد المنتخب المالي؟ ويقول لك كنا جيدين تكتيكيا في الاسترجاع ايضا، ما الذي غاب انت في رايك؟ انا اعتقد هذا الفريق كان جيد من جميع النواحي، حتى لو كان السؤال اللي طرحوه له قالوا له الفريق بعد تلقي الهدف نقص من الريتم تاعو. بالعكس الفريق انا شفته حافظ على النسق التكتيكي، حافظ على اللعب تاعو، ولكن ممكن ريتم بعد المجهودات الكبيره اللي بذلها، وزيد على ذلك ممكن شاهدنا الفريق نقص المستوى نوعا ما في الربع ساعه بعد تسجيل الهدف، لان هذا بظهور اداء احسن للفريق الوطني خلانا شفنا هذا الفريق اضعف من الاداء اللي ادى فيه، ولكن لعب بقوه هذا الفريق وظهر. انا نقول لك كمدرب، لو كان جيت المدرب تاع الفريق نفرح بالاداء تاع الفريق، خاصه انها مقابله تحضيريه. قبل ما ندخل في التفاصيل بالنسبه للتشكيله وبالنسبه لطريقه تحليل الشوطين، خليني اقول لك، هل هذا هو الاختبار المثالي للمنتخب الجزائري؟ منتخب مالي 56 عالميا، هل هذا هو الامتحان الافضل بالنسبه لمنتخب خارج من كاس افريقيا؟ طبيعة الحال احنا ما نقولوش احنا الافضل، لانه مازال اختبار الثالث واللي راح يكون قوي. حتى ولا قال توفيق باللي المنتخب المالي اقوى من المنتخب التونسي، لكن المنتخب التونسي يعني مباراة تكلمنا عليها أنها مباراة ذات طابع محلي بين قوسين. المنتخب التونسي اللي فاز علينا في دورة جنوب افريقيا 2013 وفاز علينا في دورة الغابون 2017. تجرني اصرارا على الحديث عن تونس. لا هذه حقيقة. صح. المنتخب المالي كما سبق قلت حافظ على المستوى، يعني ما شفناش يعني تراجع في مستوى المنتخب المالي في السنوات الأخيرة. احنا مقبلين على تصفيات مونديال، يعني راح نلعبوا مع منافسين من افريقيا. قلت لك الاختيار تاع جمال بالماضي للمنافسين كان اختيار دقيق ودقيق جدا، يعني اختار حسب المواصفات لي زادفيرسال اللي راح يتقابل معهم. لذا اختيار تاع منتخب مالي اختيار صائب، بدليل انه الصعوبات اللي وجدها المنتخب الجزائري في هذه المباراة بتشكيله يعني اغلبها هي اللي لعبت. علاش تكلمنا على في وقت سابق على لوساتور، يعني النوايو تاع ليكيب ناسيونال، لعب بالتشكيله اللي لعب بها كاس افريقيا 2019. ساتي الى التشكيله يعني ذاتها، ولكن نعم. اردت القول بانه الاختبار امام مالي يؤكد بانك ستجد صعوبه امام بوركينا فاسو، لانه مواجهه مالي قياسا قيل بانه اختير مالي لاننا سنلعب مع بوركينا فاسو. صح، طبيعه الحال. وحنا وكما يقولوا كل الفنيين يعني وكل المتتبعين يقولوا انه الكره الافريقيه راهي تطورت وتحسنت. حتى كي نبداو نديروا التصنيف قلنا التصنيف تاع المنتخب المالي ماهوش كيما التصنيف تاع المنتخب الموريتاني، يعني اللاعب عنده لاعبين وشفنا يعني حتى في المباراة هذه لعب أكثر جرأة، شفنا فنيات تنويع في اللعب. حتى بعد ما تلقى الهدف قاعد حافظ على الأعصاب، يعني الفريق يخرج يعتمد على بناء اللعب من الدفاع نحو الهجوم. ما شفناش هذيك الكرات يعني العشوائية أو اندفاع بدني سارت، لكن فيه يعني فنيات ظهر اللاعبين المنتخب في مالي. حدود المعقول، اندفاع بدني في حدود المعقول. في حدود المعقول بطبيعة الحال. يعني الرياضة حبيت تقول لي. طبعا ما كانش يعني خشونة متعمدة ولا خشونة اللي باش يكسروا اللعب تاع الفريق الجزائري. كانت خشونه عاديه جدا، ولهذا في بعض الاحيان كان راضي على الاداء، على النتيجه والاداء. يعني خليني نروح توفيق قريشي، نبدا لك بالتشكيله. معقول مثلا اي مدرب يغير تشكيله كامله من مباراه الى مباراه ولو في الوديات؟ انا اتحدث عن مقارنه بموريتانيا، التشكيله تغيرت بشكل كامل، مغايره تماما. 11 لاعب من الحارس الى اللاعب 11 كلهم تغيروا. ما رايك؟
اولا رايي في البدايه انه عنده المدرب عنده استدعى 30 لاعب ما عدا اللاعبين اللي ديلور اللي اصيب، زي اللاعب ثاني عطال نظن اصيب وجاب العياده في المكان تاعو. بالتالي عندما تستدعي حوالي 30 لاعب ولاول مره اعتقد وعندك 3 مقابلات لازم تعطي حجم ساعي لكل لاعب، لان هذا اللاعبين كلهم في قائمه موسعه ويجي الوقت وين تحتاجهم، اذا لازم لهم. ولكن بالنسبه للمقابله اليوم شاهدنا باللي التشكيله تغيرت تماما، وما عدا زروقي وبوداوي هي التشكيله الاساسيه اللي متعودين عليها، يعني اللاعبين اللي اكثر نقولوا منافسه خاصه في كاس افريقيا. وبالدليل انه الاشكال اللي كان في الفريق الوطني في الشوط الاول هو الوسط الميدان اقل اداء ولا اقل ممكن ديناميكيه في وسط الميدان. لماذا نجح هذا انت كفني؟ هل لا اولا لانهم ما لعبوش مع بعض؟ طبعا لعدم هذا اللاعبين ما زال نقص الثقه في نفوسهم، والمدرب اعتقد انه السيد بالماضي لعب هذا اللاعبين ولعبهم امام لوساتور دو ليكيب باش تكون عندهم ثقه، لان المدرب هو في حد ذاته كما يقال باللغه الاجنبيه سي كالكان كي ريدوي لانسيرتيتود في ليسبري تاع لي جوار ويقترح الحلول. اذا شفنا باللي هذا اللاعبين باش ينحي لهم الشك من نفوسهم لعبهم مع فرق لاعبين لوساتور دو ليكيب باش يبين هما ايضا يحتاجهم، لان ياتي الوقت وين ممكن يحتاج بوداوي ولا يحتاج زروقي، رغم انه اليوم بوداوي ممكن ما كانش عنده الحظ باش يظهر في مستوى اللي كنا نتمناوه، المستوى اللي يتماشى الخطوط الثلاث كي زروقي، لكن نقولوا هذه ممكن مقابله ربحوا حجم ساعي واكتسبوا خبره وشافوا يقيموا نفوسهم امام منافس كبير وداخل مجموعه اللي متشكله من اللاعبين. وين مشاش توفيق قريشي؟ هل كان الشوط الاول كانت افضليه لمنتخب مالي في الكثير من الاوقات بالنسبه للشوط الاول؟ لا نقولوا في الشوط الاول كان الفريق المالي بكل صراحه كان متكامل في جميع الخطوط، وكانت من ناحيه لا ترانزيسيون التحول من وضعيه دفاع الى وضعيه هجوم. شاهدنا في بعض اللقطات لو نرجع للمقابله كانوا تقريبا في بعض الاحيان 4 مهاجمين ضد 3 مدافعين. كانت اسمح لي توفيق، يعني لقطه واحده من المنتخب الجزائري مخالفه محرز في استثناء مخالفه محرز فقط صحيح. في شوط كله يعني مخالفه محرز فقط اللي كانت يعني فريمون دار بها يعني الخطر على المرمى. طبعا لا الاشكال اللي كان في الفريق الوطني في رايي الشخصي هو المستوى تاع اللاعبين اللي كانوا في وسط الميدان ما مشاوش ومستوى اللاعبين اللي في الهجوم ولا في الدفاع. يعني الحلقه اللي لازم تربط حلقه الوصل بين المهاجمين والدفاع ما مشاتش بالريتم ولا بالمستوى تاع المدافعين. وبالتالي ما كانش تنسيق بين الدفاع وبين الهجوم، كانت حلقه فارغه. لا التنسيق نقولوا ما شاهدناش، لان الفريق ما شاهدناش فريق وطني جزائري اللي كان متعود يخرج من الدفاع بالكره وبالكرات القصيره شفناها عند المنتخب المالي اللي طبعا من عند، لان احنا كان بكل صراحه كان نوعا ما ضعف في وسط الميدان، ما نقولوش اللاعبين ضعاف ولكن ما كانوش في مستوى المقابلات تاع اليوم. هذا رايي الشخصي. ممكن هل انت تعرف منتخب مالي جيدا لما تشوف التشكيله الاساسيه بالنسبه لمنتخب مالي تشكيله مثاليه؟ دياراجي جي توري بوبكر فوفانا مامادو تراوري عماري هكذا كوليبالي لاسانا ديانغ. لا انا جبت التشكيله اللي لعبوا بها في الكان، يعني المقابلات 3 كم تغير مثلا؟ حوالي 6 لاعبين ناقصين من المقابلات، لكن هذا ما يعنيش انه اللاعبين اللي كانوا اليوم، انا اقول لك باللي الفريق اللي شاهدنا اليوم لعب بمستوى احسن من اللي ظهر في الكان. يعني هذا اللاعبين اللي كانوا موجودين اليوم ممكن هما احسن من اللاعبين اللي شاركوا في الكان. هذا il peut pas justifier l'absence تاع لي جوار، لان اللاعبين اللي موجودين في مكانهم ظهروا بمستوى احسن منهم. عادل زكري، شفنا تغيير جذري ربما في الشوط الثاني، هل هذا فكر تدريبي، فكر بالنسبه روحوا المحرز؟ نعم روح المحرز. Vos téléphones s'il vous plaît. يلا خليهم يغلقوا الهواتف. Voilà, vous avez Riyad Mahrez pour 10 minutes parce qu'il y a le coach qui doit passer après. Allez-y. Bon, salam alaikum. Bonsoir Riyad. Première question.
Ça concerne un petit peu comment vous avez trouvé l'équipe aujourd'hui face à une sélection malienne un petit peu coriace. Et ma deuxième question, si vous permettez, ça concerne votre avenir. On a entendu parler dans quelques sites qui sont un petit peu proches de votre club. Ils disent que vous êtes sur la liste des joueurs transférés. À transférer plutôt. Merci, Ria. Salam. Transférer. Première question, c'était un match compliqué. C'est pas une équipe facile à jouer. Première mi-temps, on a eu un petit peu de mal. Deuxième mi-temps, on est passé à 2 attaquants, c'était un peu mieux. Après, voilà, les matchs comme ça, des fois, c'est pas forcément, on ne doit pas forcément jouer très bien. On gagne 1-0 et on prend. Deuxième question, mon avenir, il n'y a aucun avenir. Je suis bien à Manchester et je vais rester, Inch'Allah. Bonsoir Riyad. Alors ce soir pour toi c'est ton 20e but en sélection. Donc déjà j'aimerais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi de passer ce palier sous le maillot de l'équipe nationale en 53 matchs. Et ma deuxième question, comme tu dis, face au Mali, vous avez eu beaucoup de difficultés à vous adapter face à une équipe qui vous a offert un vrai défi. Qu'est-ce que tu retiens de ce match par rapport aux prochaines échéances qui vont venir et notamment le match du Burkina Faso qui s'annonce décisif pour les Verts? Merci. 20 buts, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est sûr que pour les statistiques, c'est bien de passer le cap des 20 buts. Après, voilà, je suis là pour aider l'équipe. J'essaie de faire mon maximum. Pas forcément été un grand match aujourd'hui, mais à l'arrivée, voilà, pour répondre à la deuxième question, ce qu'on va retenir, c'est qu'on était bon défensivement, on n'a pas concédé de but et voilà, c'est un autre clean sheet et un autre match sans défaite. Bonjour Riyad, alors pour commencer, félicitations pour la victoire. Pour être direct, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Oh, je dirais, bon, ils ont été bons, ils ont bien pressé, on n'arrivait pas à bien sortir les ballons. Donc sur les côtés, on a été très esselés. Après, voilà, comme j'ai dit, c'était une bonne équipe. Le coach, il a su changer de dispositif à la mi-temps. On était mieux, on avait mis plus de poids devant. Et voilà, comme j'ai dit, des fois, on ne va pas toujours gagner 4-1, 4-0. Il y a des matchs difficiles en Afrique et ça fait partie des matchs très difficiles en Afrique. Riyad, bonsoir, c'est Jalil Aïch El Awan. Ma première question, aujourd'hui l'équipe nationale arrive à un chiffre vraiment impressionnant de 26 matchs sans défaite. On sait que ce qu'a vécu cette équipe nationale avant la CAN 2019 et avant les années précédentes, aujourd'hui cette équipe vraiment creve l'écran, on voit un niveau exceptionnel. Que peux-tu dire sur ce chiffre? Ma deuxième question, tu as vu dernièrement avec Manchester City, tu as levé le drapeau palestinien. Ça a vraiment fait sensation, surtout dans le monde arabe. Comment tu as vécu ça? Surtout, peut-être, il y a ceux qui t'ont critiqué en Europe. J'ai oublié la première question. Série de 26 matchs. Ouais, mais 26 matchs, le mot qu'on retient. Ouais, bon, c'est sûr que Jamel, il a changé beaucoup de choses. Il a apporté de la régularité et de la constance dans l'équipe nationale et c'est le plus important. Jamel, c'est un grand coach pour nous et c'est sûr qu'il fait la différence. Voilà, maintenant les 26 matchs, comme j'ai dit, c'est ce qu'on va retenir dans ça, c'est vraiment la régularité. C'est pas facile à faire. Et ça montre que voilà, il y a beaucoup de travail derrière et que tout le monde est concerné, tout le monde est à fond et Inch'Allah que ça continue. Hein. Alhamdoulilah, on continue à travailler. C'est pas une fin en soi de faire 26 matchs sans défaite. Il faut continuer parce qu'on sait qu'on est capable d'allonger cette série et Inch'Allah on va le faire tous ensemble. Deuxième question, le drapeau palestinien. Ouais, c'est sûr que on a tous vu les images sur internet, c'est pas facile. Voilà, on a voulu leur rendre hommage et par notre petite image et par notre petite voix, on a essayé de leur rendre hommage et voilà. Et voilà, c'est des trucs qui sont très difficiles à vivre et on leur souhaite qu'Allah les aide, Inch'Allah. Riyad, on a tous constaté durant la rencontre que l'équipe malienne a maîtrisé un peu le milieu de terrain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'absence de Sofiane Ferrouli et Ben Nasser a un peu déséquilibré le 11? Ouais, c'est sûr que bon, Sofiane et Ismaël sont très importants pour nous. C'est des joueurs très importants, c'est des joueurs qui ont beaucoup de matchs et qui nous ont beaucoup aidés. Maintenant, voilà,
Ils n'ont pas été là pour différentes raisons. Et je pense que Ramis a été pas mal, et même Adlen, même Hichem, même si c'était un peu compliqué. Mais bon, comme j'ai vu et comme tout le monde a vu, le milieu de terrain malien aussi, c'est pas mal. Et première mi-temps, on a été un petit peu mis en difficulté. On a été mis en difficulté. C'est sûr que on aurait pu mieux faire, mais bon. Je pense qu'on est, voilà, c'est fait pour ça les matchs amicaux. On est encore, même si on est champion d'Afrique, même si on a beaucoup gagné ces derniers temps, ça montre qu'il ne faut pas se reposer sur des acquis. On peut tomber contre des équipes qui peuvent nous battre, et Mali, ça fait partie d'une équipe qui est très difficile à jouer. Félicitations Riyad, après la victoire contre la Mauritanie, aujourd'hui le Mali, comment se présente le match de la Tunisie vendredi prochain? La Tunisie, ça va être un match différent. Je pense que la Tunisie, on a comment dire, c'est une équipe qui sont difficiles à jouer, peut-être un peu moins joueurs que le Mali, peut-être moins de qualité niveau football, mais bon, on connaît les Tunisiens, c'est comme l'Atlético Madrid. T'as l'impression que tu domines, mais c'est dur de marquer. Et ben voilà, on va essayer ça va être un bon match pour nous. Et comme j'ai dit, ça va être un match amical, mais ça va nous permettre de voir aussi quel type de match ils peuvent nous donner par rapport au Mali, qui est différent. Donc Inch'Allah, on verra. Bonsoir Marez. Alors, quelle appréciation faites-vous, félicitations d'abord, quelle appréciation faites-vous de l'équipe malienne, et quel est le comportement de jeu qui vous a plus fatigué dans cette rencontre? Non, je pense que l'équipe malienne, ils sont connus, c'est des super joueurs de ballon, ils essayent de jouer, ils posent beaucoup de problèmes, beaucoup de personnalité, ils prennent la balle, ils n'ont pas peur de jouer. Ils sont costauds, je pense qu'au milieu, ils étaient pas mal. Là où ils ont été bien, c'est au milieu. Après, peut-être devant, il manquait un peu de poids pour finir et pour marquer. Mais sinon, c'est une très bonne équipe du Mali. Bonsoir Riyad, Yassine Azrani des Z-News. Riyad, première question. Quelles sont les difficultés du match d'aujourd'hui que vous avez trouvées sur le terrain? Pour la deuxième question, que pensez-vous de l'engouement du peuple algérien envers vous? Surtout à chaque fois que vous jouez, le peuple vous suit. Votre avis sur le peuple, surtout que les supporters sont absents des stades actuellement? Merci bien. Bon, comme j'ai dit, je l'ai dit au moins 10 fois, c'était une super équipe du Mali. On a eu du mal en première mi-temps parce que voilà, ils gardent bien la balle. Et quand on joue contre des équipes qui gardent bien la balle et qui savent se retourner et qui n'ont pas peur de jouer, c'est là où c'est difficile et il faut mieux presser. On n'a pas su faire ça peut-être en première mi-temps, sans pour autant concéder de véritables occasions. Mais voilà, comme j'ai dit, Jamel à la mi-temps, il a changé de dispositif. On est passé avec Islem, on a mis plus de poids. On a peut-être un peu plus joué direct. Et des fois, ça marche comme aujourd'hui. Voilà, on a gagné 1-0. Deuxième question. Absence de public. Sur l'équipe nationale? Ah, sur Manchester City. Non, je vois, c'est très gentil, ça fait chaud au cœur. On sent que les Algériens sont derrière moi. Et pour vous dire, quand je joue, je pense à ma famille et mes proches, mais aussi au peuple algérien. J'essaie de les rendre fiers. Merci. Encore deux questions, s'il vous plaît. Deux questions, s'il vous plaît. Bien sûr. Riyad, salam alaikum. Riyad, je suis là. Marhaba bek. Non, parce qu'en fait, la baffe, elle est là. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est bon. خلي وزير السعادة يتحدث. السلام عليكم. رياض معك حسين بوشكير صحفي دي زاد نيوز. عندي سؤالين فقط باللغة العربية إذا أمكن ولا دارجة كما حبيت. رياض شعب جزائري يزعف كي ما ديتش تشامبيونز ليغ كاين حتى اللي بكى واش تقدر تقول لهم انت من المنبر تاعنا من الندوه الصحفيه هذه والدوزيام كيسيون كنا حابينك تدي تشامبيونز ليغ باش اوما ننساو كنا زمان حنا كنا زمان واش تقدر تقول لنا في الامر هذا تفضل واش نقول لكم سي لا في والله سي المكتوب c'était pas notre année pourtant je pensais qu'on allait la gagner mais bon c'est le Mektoub, on dit Hamdoullah, on avance, Inch'Allah qu'on reviendra l'année prochaine et
on la prendra. Bonsoir Riyad, Mohamed Amin Farrer, Albila TV. Bon Riyad, vous êtes auteur d'une grande saison cette année, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Vous êtes le grand favori pour le titre de meilleur joueur africain. Est-ce que c'est chaud pour vous? Est-ce que c'est chaud? Chaud. Je sais pas, oui, j'ai fait une bonne saison, alhamdoulilah, bon, grâce à l'équipe aussi. Après, Ballon d'Or africain, il reste encore 6 mois. Je pense que c'est en décembre, janvier qui décide. On va essayer, Inch'Allah, déjà de jouer le match de la Tunisie, Inch'Allah, de bien reprendre avec le club, essayer de faire une autre bonne saison, peut-être meilleure même, et Inch'Allah, on verra si c'est possible de prendre ça. La dernière pour la route, Rahmouni. Riyad, je reviens par rapport à la finale que vous avez perdue. Beaucoup, notamment même les spécialistes, ont évoqué le 11 de type qui a été aligné par Pep Guardiola. Je sais que ça va faire que vous allez peut-être éviter de répondre. On dit beaucoup de choses par rapport à la non-incorporation de Fernandinho et Rodri. Je sais pas, je suis pas là pour parler tactique, je vais pas parler de mon coach à Manchester City, ça reste c'est Pep Guardiola, on va pas critiquer ses choix. Je pense que il a fait l'équipe pour qu'on gagne. Ça n'a pas marché, mais bon, voilà, comme j'ai dit, on a fait une superbe saison en Ligue des Champions et même en Première Ligue. La Première Ligue, c'est pas facile de la gagner. On en a gagné 3 sur 4 sur les 4 dernières années, donc. Voilà, cette année, ça n'a pas marché, mais je sens que dans cette équipe, on progresse, on est meilleur. Et l'année prochaine, Inch'Allah, on sera encore meilleur. Et si on arrive en finale, ce sera la bonne. Inch'Allah, bon. merci. Merci. كان هذا نجم الخضر رياض محرز يتحدث طبعا عن هذه المواجهة، مستقبله أيضا مع السيتي. من أين يبدأ؟ تحدث عن الكثير من الأمور. توفيق قريشي يبدأ معك. مباراة صعبة، وكأنه الكثير من الأمور اللي قلتها أنت طبعا أكدها طبعا. أعتقد بأنه بالماضي ذهب، ربما لن يحضر الندوة الصحفية، وربما ذهب، أخبار تقول ربما ذهب إلى المستشفى لأنه لاعب مصاب. ما تنساش أنه آدم موناس. مباراة معقدة، منتخب ماشي سهل في اللعب بالنسبة لمنتخب مالي. المباراة هكذا ليست بالضرورة تلعب جيدا. تقريبا تحدث على منتخب مالي منتخب مميز جيد. تحدث على أن المنتخب مالي عنده شخصية. تكلم على تواضع وسط الميدان. صحيح، هذا الوسط أنا جاي ليه. بالنسبة لهذه الأمور ركز على كثير من المعطيات، ثم ذهب إلى، حبيت أركز على تغيير بالنسبة اللي جابه بالماضي. قال لك أنه بالماضي طبعا غير العديد من الأمور في المنتخب. نريد المواصلة لسلسلة النتائج الإيجابية. هل فكرا كثير من الأمور تغيرت في المنتخب ولا ما زلنا ما وصلناش إلى نقطة التكامل للمنتخب؟ لا أعتقد أن الفريق الوطني والحق إلى مستوى الآن راه بطل إفريقيا، وبالتالي عندما تكون بطل إفريقيا راك وصلت للقمة، والبقاء في القمة يتطلب تركيز وعمل متواصل والبحث على الأحسن دائما. وهو الناخب الوطني السيد بالماضي بطبيعة الحال دائما هو في صدد البحث على، ما يكتفيش باللاعبين اللي راهم يلعبوا اليوم، ولكن في حالة ما عنده لاعبين مصابين ولا يتغيبوا دائما البديل لازم يكون في نفس المستوى باش يبقى في القمة. هذا اللي خلى أزيد المدرب هو قوة اقتراح. المدرب لازم تكون يقترح حلول خاصة في الشوط الثاني. كما اليوم الحل نظن العقدة لقى لها نوعا ما الحل تاعها، البقاء بمهاجم واحد في العمق الدفاع المالي نظن كان ناقص شوية. هل هذا فكر تدريبي، ذكاء تدريب بالنسبة لجبال بالماضي، أنك تنحي بوداوي وكأنه كانت فوضى أو لخبطة وعدم تنسيق في الوسط؟ أنا أسأل فقط لأنك أنت من تجيب وأنت اللي أدرى بالأمور الفنية والتقنية. هل كانت فيه لخبطة في وسط الميدان، تصادم بين لاعبي الوسط؟ أنا أتحدث عن بوداوي، تحدث عن رامي الزروقي، لذلك نحى لاعب دخل مهاجم عفوا.
شوف امام فريق المالي اللي كان مركز جيدا في المنطقه تاعو، خاصه بعد ما يضيع الكره يركز. كان لا ترانزيسيون اتاك، تحول من وضعيه هجوم الى وضعيه دفاع، كان يديروها بطريقه جيده، وعدد معتبر من اللاعبين يكون موجود في المنطقه تاع دفاع المالي. وبالتالي هنا عندما يكون عدد كبير في المنطقه تاعهم بطبيعه الحال مش راح تلعب كره طويله، مش راح تلعب في العمق دفاع، لازم يلعب بطريقه لي زاتاك بلاسي، ولازم تكون لعب سريع. وشكون اللي يقوم بهذا الدور؟ لو نشاهد اللاعب بالنسبه للفيغولي ولا زروقي ولا بوداوي ولا قديوره ولا واحد ينشط اللعب الهجومي، ما عندهمش الدور تاع منشط اللعب الهجومي. هذا اللي خلى الخلل. ممكن ما لعبناش بسرعه في منطقه الفريق، وقال لك لقينا صعوبات كبيره امام الفريق المالي، لان ما كانش لاعب ولا لاعبين اثنين اذا صح التعبير تاع وسط الميدان يقوموا بدور تنشيط اللعب الهجومي وبطريقه سريعه. هذا اللي ممكن خلى الفريق الوطني في الشوط الاول لقى صعوبه. كما تكلم محرز قال لك في الشوط الثاني لعبنا بمهاجم ثاني دخل سليماني، ولعبنا بطريقه مباشره. يعني حتى لان في الوسط حتى في الشوط الثاني ما تغيرش كثير، بقى نفس اللاعبين وما كانش لاعب. كما لو شاهدنا المقابله مع موريتانيا شفنا في غولي كان يلعب دور المنشط ولكن متاخر نوعا ما، ولكن قام بدور اللاعب اللي يسير اللعب الهجومي. جميل. عادل زكري، تحدثنا عن محرز، لن أتحدث عن 20 هدف مثل ما تحدثوا عنه، 20 هدف وقدرات وتميز المنتخب، أنا جئت لمساعدة المنتخب، هذه الأمور بعيدا عنها. لاعب خارج من خسارة من رابطة الأبطال، وكأنه شفناه الآن مع المنتخب بصورة جيدة، صفة القائد في المنتخب. ما الذي تغير في ذهنية محرز زمان محرز الآن؟ لا، محرز الان ماشي هذه المره الاولى، ولو انه هذا شخصيه قويه انك تخرج من رابطه الابطال وتكون يعني بهذا المستوى وبهذا يعني هذا الفكر. شارة القياده ماهيش كما يقولوا احنا هديه، يعني كان عطاها للمدرب، يعني شاف فيه الكاليتي، يعني عنده ميزات اللي خلاه يكون هو قائد المجموعه. قائد المجموعه معناتها ماشي يعني في الفنيات فقط، يعني قائد المجموعه يعني تعرف توجر كاع لي سيتياسيون اللي يكون فيها الفريق، يعني كي يكون في ازمه او يكون في فرحه او في عدة يعني وضعيات، هو اللي يعرف كيف يسير المجموعة. محرز بطبيعة الحال كما قلنا تأثر يعني بطبيعة الحال بخسارته للنهائي، لكن لاعب محترف لقى الدعم بيان سور من المحيط تاعو، سواء في المنتخب او خارج المنتخب، وشيء ايجابي يعني، حاجه مليحه يعني انه في المباراه، حتى ولو انه ماشي غير هو اللي كان خارج شويه عن الاطار يعني في المرحله الاولى، ما شفناش محرز بالامكانيات ومستواه اللي تعودنا عليه يعني كما كان يعني كاع اللاعبين زملائه، لكن في الشوط الثاني شفناه يعني تحرك اكثر، وبدليل انه هذا هو اللاعب كما يقولوا احنا الجوار مودرن كيفي لا ديسيزيون، يعني في لقطه واحده يصنع الفارق ويصنع القرار في جزئيات. ما الذي يمكن ان يضيفه مدرب للاعب؟ وش تغير في محرز في فترة سابقة، محرز ماجير ومحرز بالماضي؟ هل فعلا يمكن أن يغير مدرب؟ أولا الشيء الأساسي اللي يتغير هو الثقة، لازم توضع فيه ثقة اللاعب، توضع فيه ثقة وتخليه يحس بالقدرات تاعو والإمكانية تاعو أنه قادر يلقى بها الحلول. لا حتى ماجير، اسمح لي برك، هذه حتى ماجير عطى له شارة القيادة لمحرز، يعني كان دار ثقه في محرز ماجر، يعني اذا اين امانه فقط. اذا ما الذي تغير؟ نعم، الفريق الوطني الان تغير كل حاجه، تغيرت في الفريق الوطني، تغير الاداء، تغير روح المجموعه. لان نقول لك انا بكل تواضع شاهدت الندوه الصحفيه الاخيره تاع السيد بالماضي اللي دامت في مده، ولكن تاكدت انه متمكن في لا كوميونيكاسيون. وتعطيني التفاصيل بعد الندوه الصحفيه لجمال بالماضي. مباشره الى السؤال. Prenez le temps, prenez une minute pour éteindre les téléphones. Prenez une minute. احترموا ceux qui regardent les conférences et ceux qui regardent ça, respectez-les. Hein? Coach, bonsoir. C'est par là, Abdul Karim Kaba de la télévision nationale du Mali. Alors, félicitations, lors de la dernière conférence, vous avez dit que le Mali a dû
potentiel. Alors, cet après-midi, est-ce que ce choix a été justifié sur le terrain? Le choix du Mali pour la rencontre amicale? Non, ils ont seulement confirmé ce qu'on pensait d'eux, à savoir une équipe à fort potentiel. Fort potentiel, c'est sans surprise. C'est une équipe composée d'individualités déjà de qualité, qui joue dans des championnats relevés et qui en plus de ça ont certains automatismes. J'imagine qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là qu'on fait partie des catégories de jeunes, des équipes nationales de jeunes qui brillent au niveau mondial. Le Mali ont toujours de grosses équipes nationales de jeunes. Il y a de la bonne formation là-bas, même au pays. Et moi, je ne suis pas surpris de l'opposition qu'on a pu avoir aujourd'hui. J'en suis même très satisfait. Et voilà, donc je leur prête, si je peux me permettre de dire ça, mais si ça continue à bien bosser comme ça, c'est une équipe qui a beaucoup d'avenir. Qu'est-ce qui vous a fatigué dans le jeu? Comment? Qu'est-ce qui vous a fatigué dans le jeu malien aujourd'hui? Fatigué? Oui, dans le jeu malien. Non, c'est une équipe qui vous presse très fort, qui a une culture tactique de haut niveau, puisqu'ils arrivent à jouer dans des championnats comme le championnat allemand, championnat français. Donc c'est une équipe qui voilà, tactiquement n'a pas de soucis. Et donc en ça, voilà, surtout sur cette première mi-temps, ils nous ont laissé peu d'espace pour pouvoir développer notre jeu. C'est pas faute d'avoir tenté, mais voilà, on a eu l'opposition qu'on voulait. C'est une opposition de haut niveau, tant mieux. Bonsoir coach, Chilouche, Radio Algérienne. On a, comme prévu, un match très difficile pour l'équipe nationale. On a vu l'entrée de Islam Slimani, elle a pesé sur les défenseurs du Mali et a permis à l'équipe nationale d'avoir quelques espaces. Un mot sur la prestation d'Islam Slimani aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a changé notre dispositif tactique. On a mis plus d'impact. On sait que Islam, il est capable et de prendre les espaces. Et ces dernières années, il a agrandi sa palette de jeu. Il est aussi capable de venir dans les intervalles, capable de venir combiner, capable de garder le ballon presque comme un 9,5. Et en plus, il a gardé cet état d'esprit de vouloir prendre les espaces, de se battre, de presser, voilà, toutes les qualités qui aident une équipe. Donc voilà, ce qu'il fallait faire, on a rectifié le tir en fonction de la problématique qu'on nous a donnée en première mi-temps, rectifier le tir et faire en sorte de pouvoir mettre plus de pression sur cette équipe-là. Justement, pour continuer sur la question du changement qu'il y a eu à la mi-temps, on a vu en première mi-temps justement les Maliens qui étaient vraiment très présents au milieu, on a eu du mal à sortir les ballons. Et c'est quoi, justement, si vous voulez tactiquement, c'était quoi le changement, mis à part le fait qu'il y a deux attaquants on avait deux attaquants devant, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu justement mieux maîtriser la balle et avoir mieux le jeu? C'est déjà beaucoup, c'est déjà complètement un changement quasi radical, de passer à une sentinelle et de 8, comme c'est en première mi-temps, où on a eu du mal, Hichem a eu du mal à se mettre dans le jeu, même Ramiz, parce que la pression adverse, elle était très forte, il laissait peu d'espace, même moi de l'extérieur je voyais ça, c'était très difficile, on a essayé de manœuvrer, on a procédé à plusieurs choses qu'on avait pu travailler avant ce match-là, et ils étaient toujours aussi agressifs dans le bon sens du terme, et une pression énorme dans l'axe du jeu. Donc difficile pour nos joueurs, nos animateurs que sont dans un premier temps dans la phase de développement, que sont Hichem et Ramiz, de se retourner. Donc il a fallu plus passer un milieu classique à 2 avec Adlen et Ramiz, et même installer Ramiz qui est peut-être plus dans son élément dans ce dispositif-là, et mettre un peu plus d'impact sur eux, tant dans la sortie de balle, où on a Islam qui a plus d'expérience et capable de mieux garder le ballon, que dans le jeu un peu plus direct, où là on peut prendre les espaces, on peut avoir un joueur qui prend les espaces et de suite être soutenu et avoir le ballon dans leur camp. Jalal. Bonsoir coach, Jalal Aïch, Algérienne. Je voudrais revenir sur le chiffre de 26 matchs sans défaite.
c'est un chiffre énorme pour notre équipe nationale, surtout ce qu'elle a vécu les dernières années avant votre arrivée. Que signifie ce chiffre pour M. Belmadi? Ma deuxième question, je veux revenir sur la prestation de Ramiz. Un gros match au milieu de terrain. Sa première prestation contre une équipe du Botswana, certains disaient que ce n'est pas un adversaire où on peut juger ce joueur. Aujourd'hui, il a démontré tout son talent. Ouais, on va commencer par celle-là. Oui, c'est vrai que Ramiz sur une opposition comme celle du Mali, je vous ai dit, avec beaucoup de pression au milieu de terrain, dans l'axe, où on vous laisse peu de temps pour réfléchir et jouer juste. Surtout sur cette deuxième mi-temps, sûrement dû un peu au changement tactique où il se sentit plus à l'aise, un peu moins haut, plus bas. Donc dans une situation où il a ses repères et pouvoir sortir le ballon, et puis surtout il s'est très vite adapté. Moi le Haq, sans prétention aucune, je suis pas surpris. C'est vrai que le public algérien et tous ceux qui suivent le football voulaient voir un petit peu ce joueur-là, parce qu'on sait que on sent que ça peut être un joueur d'avenir. Donc il s'est hissé au niveau, et il nous a montré que voilà, il est capable de, contre ce genre d'opposition, d'élever son niveau et de montrer que voilà, on doit compter sur lui dans l'avenir et dans l'avenir de cette équipe. Et première question, ouais, satisfaction, surtout satisfaction, parce que ces 26 matchs-là, ça montre la constance, c'est tout sauf facile. On peut même tomber, tout le monde, c'est un peu même les joueurs, je leur ai parlé avant le match, tout le monde, que ce soit les joueurs, que ce soit l'environnement, le staff technique y compris, nous, et puis les supporters, et puis tous ceux qui aiment et qui suivent cette équipe-là, on peut tomber dans une forme de c'est normal, ils vont regagner match après match, alors que c'est pas comme ça. C'est à chaque match sa vérité, à chaque match sa préparation, à chaque match son implication et sa concentration. C'est ça qui fait qu'on est dans cette constance. Les matchs n'ont pas été gagnés. Regardez aujourd'hui, on a un match très difficile. Si on prenait pas le match par le bon bout, on pouvait essuyer une défaite aujourd'hui, ou un match nul, je dirais. C'était vraiment, chez chaque match, il faut resserrer les choses, repréparer les matchs, progresser dans les différents secteurs. Voilà, c'est tout. Chaque match a sa vérité. Donc c'est ça que j'apprécie, c'est le fait d'être constant. Et cette constance-là fait que voilà, Inch'Allah, un bel avenir encore devant nous, tant qu'on garde cet état d'esprit, tant que les joueurs sont envie de bosser, de progresser, de continuer à travailler et gagner. Vous, le monsieur à gauche, la dame et puis Ma'ammar, s'il vous plaît. Bonsoir coach, félicitations pour cette victoire. Merci. Justement, on a vu l'évolution tactique, c'est peut-être le principal enseignement de ce match, ce retour à un milieu à deux pour essayer de stabiliser le bloc et de rassurer un peu ça. Est-ce que vous avez senti cette nervosité de vos joueurs en première mi-temps, un peu sur leur comportement face à une forte agressivité malienne, une certaine maîtrise technique? Ma seconde question, attendez, avant... Moi, je ne sais pas pour vous, moi ça me perturbe. Alors il faut attendre qu'il éteigne son téléphone malgré qu'on a dit des choses. J'arrive pas à... Fauda, j'arrive pas moi. C'est bon, c'est bon. Et ma seconde question, justement, avant le match, vous expliquez... La première question, je ne l'ai pas entendue complètement. Ah, pas de souci, j'arrête. Répétez la question. Et j'expliquais que, justement, ce match-là, vous avez bien expliqué que le principal enseignement, c'est cette évolution tactique, avec ce retour à un milieu à deux qui a permis de stabiliser votre équipe, de la faire redescendre plus bas et d'éviter que les lignes s'écartent, comme on l'a vu en première mi-temps, avec un Mali très agressif et très bon dans la maîtrise technique, dans l'exécution des passes et de ses relances. Déjà, est-ce que vous avez senti cette nervosité de la part de vos joueurs en première mi-temps? Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à évoluer tactiquement? Ma seconde question, c'est qu'avant le match, avant la première conférence de presse, vous avez insisté sur la qualité du Mali et peut-être leur caractère meilleur que le Burkina Faso sur certains aspects. Est-ce que ce match-là va vous servir d'enseignement par rapport à la prochaine confrontation qui arrive face au Burkina Faso? Merci. Tout à fait. C'est exactement ça qu'on est venu rechercher sur ce match contre le Mali, ces difficultés qu'ils allaient pouvoir nous poser. On a dit que ça ressemblait au Burkina. Je ne veux pas du tout faire offense au Burkina. Ça va être une opposition très difficile. Ils ont été jouer un match contre la Côte d'Ivoire où jusqu'aux derniers instants, ils étaient presque en train de gagner le match là. Il y a eu 1-0, 1-1 et sur le dernier minute 2-1. Donc on va avoir une grosse opposition. Mon avis comme ça, me dit que voilà, peut-être le Mali a une meilleure qualité de possession de balle, parce que les automatismes, parce que ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, parce que peut-être un peu plus de joueurs qui sont un peu
éparpillés parmi les grands championnats européens. Mais c'est exactement ce qu'on était venu chercher. Donc moi, je suis heureux de ça. Ensuite, pour ce qui est de l'évolution tactique, oui, il faut être capable de réagir. De réagir, c'est mon travail ou notre travail au staff technique. Il faut être capable de réagir et selon la problématique qu'on nous pose. Alors des fois, ça peut se faire sur une première mi-temps, au bout d'un certain temps, où ça se fait à la mi-temps. Donc j'ai pas eu à avoir. C'est pas une question de nervosité, pas une question de ça. C'est juste que voilà, il y a selon la problématique qu'on nous a posée, à savoir ce pressing incessant dans l'axe, on a nos animateurs qui étaient censés faire évoluer et passer dans la deuxième ou troisième phase du terrain, étaient en difficulté, donc il fallait changer les choses. Ça, c'est important. C'est important d'avoir une flexibilité, j'aime bien ce mot-là, une flexibilité dans nos dispositions, dans les prédispositions tactiques. Voilà. Pouvoir évoluer selon la problématique qu'on nous donne. Salam alaikum, coach. Premièrement, on voulait vous dire qu'on est fiers de vous. La façon dont vous faites votre travail, et avec les joueurs, et avec la presse, et nous sommes parmi. Ma question, c'est, cette fois, vous avez fait presque essayer tous les joueurs, mais après, on a gagné les 2 matchs. Mais on a senti au premier mi-temps qu'on a perdu le milieu de terrain, mais eux ils ont pris le milieu de terrain, mais nous on a pris la victoire. Est-ce que on aura ce problème contre la Tunisie? La Tunisie elle joue à peu près comme nous. C'est le jeu ouvert à l'européenne. C'est ça. Salam alaikum. Non, je ne dirais pas qu'ils ont gagné une première mi-temps ou truc. C'est pas aussi simple que ça. Je vous ai dit, ils ont mis cet impact. Sûrement que ça a été recherché, travaillé. On sait que nos milieux de terrain, généralement, c'est ceux qui jouaient là dans l'entrejeu, c'est Sofiane, c'est Ismaël. On peut se rendre compte à quel point ils sont importants. Des fois qu'on l'oublierait. Donc ils ont mis une certaine pression, ils savent le faire, ils sont bien en place tactiquement, ils connaissent c'est des joueurs de haut niveau, ça joue l'Europa League pour certains, peut-être la Champions League pour d'autres, donc c'est des joueurs de haut niveau, ils savent venir vous chercher. Et donc voilà, il y avait un rectificatif à faire, on l'a fait. Ensuite, voilà quoi, si on regarde bien sur l'ensemble du match, ils ont une occasion, l'occasion de la tête sur un centre. Voilà, donc, voilà, mis à part ça, il n'y a pas d'occasion. Il n'y a que celle-là. Nous, on a 3-4 situations. Si on joue un peu mieux, ça aurait pu faire mouche, marquer plus de buts. Donc, sur l'ensemble, je vais dire, moi, notre victoire, voilà, elle n'est pas volée. C'est des matchs qui sont serrés. Ça ne sera pas tous les jours la foire, les gars. Ce ne sera pas toujours 4-0, 5-0. Ce ne sera pas toujours comme ça. Il va y avoir des matchs rudes, des matchs difficiles, des matchs fermés, des matchs avec des problématiques de l'adversaire. Plus on ira notamment par exemple sur cette qualification de Coupe du Monde, plus ça ira vers ça, plus ça sera difficile. Et nous, il faudra toujours à chaque fois répondre présent et réagir et savoir trouver des solutions. Bonsoir coach, Mohamed Amin Faghar al-Belati. Coach, ma question concerne Youssef Attal. Il était absent dans la dernière séance d'entraînement. Oui. Il était absent aussi aujourd'hui, lui et Sofiane Ferrouli. Est-ce qu'ils vont être présents lors du prochain match face à la Tunisie? Et ma deuxième question concerne Ounas qui a été gravement blessé après le choc avec le joueur malien. Comment est sa situation? انت طبيب ماشي journaliste. Non, c'est des bonnes questions. Youssef, vous l'avez vu, un petit souci en début de match. Il s'avère que c'était un petit peu plus, je ne vais pas dire grave, pas le mot, mais un peu plus prononcé que ça. Il fallait un petit temps de repos, surtout le lendemain du match. Il a eu un petit peu mal. Et aujourd'hui, il était très bien. Il a fait une séance, il a travaillé avec le staff. Il devrait, Inch'Allah, pouvoir être là contre la Tunisie.
on en sera plus quand il rejoindra les entraînements collectifs, mais ça devrait être bon. Pour Sofiane, Sofiane c'était juste un choix. Il a joué un match. Il n'était pas prévu pour qu'il joue ce match-là. Il sera opérationnel pour la Tunisie. Et pour Edem, ouais, malheureusement, Meskin, on a plus de peur que de mal, j'ai envie de dire, parce que je l'ai vu à la fin du match, il marchait avec une minerve, certes, mais voilà, plus de peur que de mal. Inch'Allah, j'espère qu'il pourra être déjà que ça aille mieux. Avant tout, à la santé, on a tous eu un peu peur. Il est très bien en ce moment, il est vraiment très bien. On le voit à l'entraînement quand il est comme ça, concentré, vraiment envie de faire les choses, envie de bien faire les choses. Il a des jambes, franchement, il a rarement été comme on le voit en ce moment. Et voilà, j'espère vraiment de cœur déjà qu'il se rétablisse, que c'est pas grand-chose. Bon, je l'ai vu marcher, je l'ai vu parler correctement avec la Minerve. Il me semble que c'est pas, Inch'Allah, grand-chose. J'espère qu'il nous rejoindra très vite sur les jours à venir pour être prêt pour le match contre la Tunisie. Voilà. Madame. Bonsoir coach. Sarah Chaoui pour le journal Crésus. J'ai une question qui serait sur le point de vue de l'amélioration du côté offensif pour pouvoir faire face aux grosses cylindrées d'Afrique en prévision des qualifications pour le Mondial 2022. Qu'est-ce qui devrait améliorer d'après vous? Bon, on est une équipe qui marquons quand même pas mal de buts. Je sais pas, on pourrait faire des statistiques en Afrique. On est peut-être une équipe, je crois, sur la phase de qualification. Je sais pas si on n'est pas l'équipe qui a marqué le plus de buts dans tout le continent. Donc, c'est vrai qu'on a envie de marquer un peu plus. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a gagné que 1-0 aujourd'hui que vous posez cette question. Mais il y a toujours à progresser. Sur le dernier jet, je vous dis, par exemple, aujourd'hui, on a 3-4 situations. Situations, si on les joue mieux sur la dernière passe, sur l'avant-dernière passe, sur un contrôle, sur un mouvement, sur truc. Si on les joue mieux, ça peut faire 3-4-0. Voilà. Malgré que le match est difficile, malgré que le match est serré, à la fin, ça peut faire deux buts minimum en plus. Donc, les derniers gestes, plus de qualité technique, plus de concentration. Voilà. On peut encore mieux faire. Le match par exemple, le match contre la Mauritanie, pareil. S'il y a 3-4 autres situations, ça peut finir en score encore plus lourd que le... Comment on a gagné 4-1. Ça aurait pu finir encore sur un score plus lourd. Voilà, donc continue à progresser sur l'aspect technique, des dernières passes, des avant-dernières passes, la qualité de centre, des derniers mouvements. Voilà, ça c'est un truc sur lesquels on revient régulièrement et sur lesquels on insiste. Mais voilà, il y aura, je vous le dis, des fois, c'est pas parce qu'on gagne 1-0 qu'il y a de la qualité en face, il y a de l'opposition en face, il y a de la difficulté en face. Et voilà, il faut savoir l'accepter. Coach. Coach, on a vu l'équipe nationale contre la Mauritanie. Ça a été un match, une opposition. Aujourd'hui, ça a été encore beaucoup plus dur face au Mali, mais vous y attendiez, vous l'avez déclaré avant le match. Vous sortez satisfait de cette opposition parce qu'elle a été dure. Les joueurs ont dû trouver des solutions. Le combat physique était là, l'impact. Qu'est-ce que vous attendez alors du dernier adversaire, celui qui vient de terminer, la Tunisie? À quel type de confrontation vous attendez? Une équipe de Tunisie, je vais essayer d'être général parce qu'après les matchs, je peux parler profondément, tactiquement, tout ce que vous voulez, si vous avez envie. Mais avant les matchs, j'ai pas envie de... Voilà, je connais cette équipe de Tunisie. Je pense qu'ils savent qu'on la connaît. Donc, voilà, de manière générale, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui était là au dernier mondial, qui était qualifiée. C'est une équipe que, malgré une Coupe d'Afrique sur laquelle elle n'a pas démarré, je crois que c'est 3 matchs nuls sur la phase de... Ils sont passés avec 3 matchs nuls dans la phase de truc. Je crois que même que sur le 8e de finale, ces matchs nuls aussi, ça a gagné au penalty. Je ne sais même pas si c'est même pas en quart de finale, s'il n'y a pas aussi un... Oui, mais quart de finale, je ne sais pas... Hein? Dans le temps, comment ils gagnent? Ok. Donc jusqu'au quart de finale, c'est des matchs nuls. Je pense pas que ça soit ça. Je pense pas que ça soit ça. Non. En tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que sur la compétition elle-même, quasiment tous leurs matchs, c'était des matchs nuls et ils sont passés ric-rac. Et ils ont quand même été demi-finalistes. Et si sur 2-3 situations, je vais pas m'attarder là-dessus, ils auraient pu aller en finale. Voilà. 3-0 en quart de finale. Mais jusqu'à là, c'était voilà, gagner
Il gagnait voilà, les 3 matchs nuls et le 8e, je crois qu'il passe au penalty. 8e quart. En tous les cas, une Coupe d'Afrique, on va dire poussive. Et il se retrouve en demi-finale. C'est la Tunisie. C'est beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs habitués à l'Afrique qui savent gérer ce genre de match. Et donc, on s'attend à ça. J'en dirais pas plus. Une équipe qui a envie de nous battre. C'est la moindre des choses, de par le fait que, de par cette série d'invincibilité et de par le derby. J'ai envie même de dire de par le derby et par cette série d'invincibilité et de faire tomber le champion d'Afrique. Donc il y aura un peu tout ça. Il y aura de la motivation, plus que de la motivation. Tant mieux. C'est ce qu'on recherche. Désolé de ne pas avoir été plus profondément sur voilà, l'aspect technico-tactique de cette équipe-là, mais on la connaît, c'est sûr. Comment 8e contre Ghana, ils ont fait quoi? Avec penalty. À savoir. Oui. L'Algérie s'est surfait. L'Algérie s'est surfait. Là, elle était un peu. Oh, peu importe ce qu'il a dit, c'est pas très important. On verra le match, Inch'Allah. عيسى مدني. شكرا. مساء الخير سيد الماضي. عيسى مدني الإذاعة الجزائرية بالعربية. على بالي راك أجبت على الأسئلة، ولكن أنا أريد أن تكون الإجابة نحاول شوية بالعربية حتى نستغلها هكذا. عندك 2 مقابلات، موريتانيا مالي. الاستنتاج اللي خرج به سيد بالماضي، المستوى يعني ارتفع من موريتانيا لمالي، تبقى تونس الآن. الاستنتاج بصفة عامة اللي خرجت به، خاصة أن اليوم التشكيلة اللي لعبت بها، التغيير اللي كان الورشة تاعك ربما نقولوا في وسط الميدان، واللي ينتظرك مع تونس، كيفاش راح تتعامل معها؟ بتشكيله اللي وان كان نعرف باللي انت ما تحبش هذه الكلمه تاع الاساسيين والاحتياطيين، كيفاش راح تتعامل معاه؟ التشكيله راح تلعب بها. سؤالي الثاني سيد بالماضي خارج المقابله ولكن يخص المنتخب الوطني. الكاف اللي اعلنت تاجيل قرعه نهائيه تاع الكاف اللي كانت مبرمجه في 26 نعم، التأجيل بطلب من لجنة التنظيم. هل هذا يطرح إشكال بالنسبة لكم أنتم كمدربين؟ النهائيات اللي راح تكون في شهر جونفي، المدربين مثل ما راك عملت الآن في اللقاءات الودية هذه، اخترت المنافسين اللي في نفس تشبه يعني الطريقة المنافسين تاعك في تصفية كأس العالم. شكرا. أول شيء la synthèse, hein, c'est ça? La synthèse des 2 matchs? Oui. Oui. La Tunisie après. Oui, la Tunisie, شنو نقول لك ديجا المباراتين هادو ديما نحوسوا ديجا اون كومونس بار لا نبداو بهذه النتيجه pour moi c'est très important. C'est simple de dire ça mais pas si simple que ça. Des fois في المباراه وديه انا ما نحبش هذا الاسم مع المنتخب، كاين غير المباراه الرسميه pour moi. مالغري هادو المباريات مباراه وديه entre guillemets انا نحوس ديما النتيجه. Pour moi, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière, notamment la confiance de l'équipe. Bzef Swaleh, c'est pas la peine de les nommer, on a déjà parlé de ça. Je peux dire que نشنجم نقول لك عندنا مجموعة كاين فريقين اللي لعبوا هذو مباراتين و بينوا باللي عندهم المستوى تاع المنتخب الوطني. طوني تاني خيار للمستقبل، ومم صعبوني الامور شويه. الحمد لله comme vous avez dit, c'est un problème de riche, pas de problème. Donc voilà, beaucoup de بزاف صوالح ايجابيات notamment sur le premier match des joueurs اللاعبين اللي ما لعبوش بزاف ولا اللي لعبوا اول مره كما احمد توبه كما بدران كاساسي في المباراه، بينوا لي باللي عندهم المستوى، عندهم امكانيات باش يلعبوا في المستقبل. سي تري امبورطون بور موا. لو ريزولتا عرفوا كي ربحوا هذا الماتش المباراه. و فوالا سور سو دوزيام ماتش مع فريق اللي
qui nous a posé beaucoup de problèmes et sur lesquels on a pu résoudre. Ça aussi, c'est des motifs de satisfaction. Ça montre que les joueurs ont cette capacité de s'adapter, et qui recherchent toujours aussi, on a pu voir cette deuxième mi-temps, que ce soit Islam, Bagdad, qui a beaucoup travaillé. Toutes les fois, on a été les chercher, on a été les presser, inverser la chose, inverser la tendance. بين الشوط الأول والشوط الثاني. Donc غيرنا الضغط هما اللي كانوا يضغطوا علينا، احنا درنا الضغط عليهم. Voilà des choses importantes. Mais un but encaissé sur les 2 matchs, j'aurais préféré 0. Déjà toujours important ça aussi, d'avoir une défense perméable. Voilà un peu, c'est plus ou moins les choses qu'on a pu voir sur ces 2 matchs-là. Après, pour la 3e question, voilà, c'est rapide, pas besoin de trop dire. Ce qu'on a préparé pour la Tunisie, ça va être sur les 3-4 jours, même si j'ai déjà une réflexion avant, évidemment, mais je peux rien vous dire. Bonsoir, coach. القرعة ندير كيما quand on est logé à la même enseigne كيكون عندنا كاع نفس entre guillemets مشكلة إلى مشكلة هذه ça me dérange pas, on va s'adapter كيما أنايا كيما الآخرين. On aurait préféré évidemment avoir déjà le groupe et déjà les choses pour pouvoir préparer, pour pouvoir organiser nos matchs amicaux, voilà tout ça. Mais bon, c'est pas le cas. Ça sert à rien quand il y a des choses qui se posent comme ça, il faut s'adapter et réagir. Bon, salam alaikum coach, félicitations pour la victoire. Sur les 3 derniers matchs, on a marqué 10 buts. Youssef Belaili a contribué à 5 buts, 3 passes D, il a provoqué un penalty et a marqué un but. Est-ce qu'on peut dire que maintenant Youssef Belaili est devenu une pièce maîtresse au sein de cette sélection? Merci. Pourquoi j'ai déjà dit le contraire, moi? Non, oui, c'est une réponse, c'est une question mais une réponse en même temps. Non, Youssef من زمان على بالي انا ما كاش j'ai pas de problème là-dessus. Et pourtant, je peux vous dire qu'il n'est pas 100% de ses capacités physiques. Il a arrêté le championnat très tôt. Donc la compétition s'est arrêtée trop tôt, malgré le travail. Heureusement d'ailleurs, on a démarré notre préparation assez tôt. On a fait en sorte que les joueurs puissent travailler et être prêts pour ces 3 matchs-là. Mais je peux vous dire qu'il n'est pas à 100% de ses capacités physiques. Youssef, il n'y a aucune surprise là-dessus. Il est à chaque fois déterminant, à chaque fois, il sait que j'attends de mes joueurs offensifs, j'attends des statistiques, des buts, des passes décisives. Bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut être dans un collectif, bien sûr qu'il faut défendre quand il faut défendre. Mais quand tu es un joueur offensif, on te juge sur les stats, les buts, les passes décisives. Il répond à ça, donc voilà. Coach, félicitations pour la victoire. Coach, on a vu un milieu de terrain malien coriace, solide, fort tactiquement et physiquement. Par contre, le nôtre était un peu perdu. Pas de cohésion entre le trio Zerrour et Gdioura Boudaoui. Coach, vous trouvez une difficulté pour choisir le milieu de terrain lors de l'absence des piliers comme Ben Nasser et Ferroli? Manque de cohésion, c'est pas un manque de cohésion. J'ai expliqué que c'était plus une affaire de... Voilà, ils étaient toujours la plupart du temps dos au but. On a eu du mal, nous, à sortir le ballon parce qu'il y avait un bon pressing des 2 attaquants, un bon pressing des milieux axiaux adverses. Donc on a eu du mal à trouver dans le bon sens, que ce soit Hichem ou que ce soit Ramiz, qui étaient censés, eux, faire progresser le jeu et amener le ballon vers l'avant. Donc ça, c'est plus une problématique qui a été posée, je le répète. Hein, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir répondu à la question. Déjà, on a beaucoup parlé de ça. Le but, quand on n'arrive pas à s'en sortir comme ça, quand on est dans un entonnoir, qu'il y a beaucoup de pression, qui savent que l'équipe, elle sait, leur pressing était bien synchronisé, ils avaient de la force physique et tout ça. Voilà, des joueurs, après, il faut savoir résister, il faut avoir de l'expérience. Voilà, peut-être qu'Hichem n'est pas encore hyper mature à ce niveau-là par rapport à un Sofiane Feghouli qui a 10 ans de plus, 10 ans de haut niveau. Un joueur qui sait jouer sous pression, c'est ça le haut niveau, c'est savoir jouer sous pression,
surtout dans l'axe du jeu, dans le cœur du jeu. Là, ça demande beaucoup d'expérience. On a vu qu'Hichem, il avait un peu de problème par rapport à la pression, des pertes de balles un peu inhabituelles, parce que justement cette pression-là, peut-être Ramiz aussi plus à l'aise quand il faut jouer un peu plus bas. Donc ceci explique cela. Ok, on a testé, ça ne veut pas dire qu'on testera plus jamais cette formule-là. Mais voilà, le tout, c'est au moins on a testé ça, on sait que voilà, selon certaines équipes, selon certaines manières de jouer, peut-être que c'est pas la meilleure formule, mais si on l'essaye pas, on ne saura jamais. Ismaël, Kamal, Sid Ahmed et on termine. Bonsoir coach. Oui. Bonsoir coach. Bonsoir. Yassine Zrini des Z-News. Coach, on a vu les dernières prestations d'Islam Slimani comme équipe nationale, y compris pour son club, l'Olympique Lyonnais. Il est devenu plus à l'aise en tant que remiseur que buteur. Oui. Pensez-vous que Islam Slimani, maintenant, il se sent plus à l'aise en jouant comme un avant-centre décalé ou en pointe? Pour la première question. Une deuxième question, si vous permettez. On lève toutes deux questions. Ah, si vous voulez bien. Si vous le permettez. C'est pour ça que les conférences de presse durent 2 fois plus de temps. Voilà. Et s'il vous plaît, ne répétez pas les mêmes questions. S'il vous plaît. C'est ça, par contre, ne répétez pas les mêmes questions. Parce que des fois, j'ai l'impression de me répéter parce que c'est les mêmes réponses en fonction des mêmes questions. Vas-y, allez-y. D'accord. On voit dernièrement que nos joueurs réagissent et contestent avec les arbitres. Est-ce que ça pose problème pour vous? Non, aujourd'hui, il n'y a pas eu de ça. Il y a eu, je trouve, justement, beaucoup de bruit des Maliens, des demandes des pénaltys à 3 mètres de la surface, pression à chaque fois qu'il y avait une décision. Non, c'était trop. Là, en l'occurrence, c'était. Ah, donc vous parlez du passé? Ouais, on peut. Bon, on était censé parler du Mali, mais bon. Comment? Non, mais pas trop que ça. Contre la Zambie, on nous a volé sur 2 fois, donc ça laisse des traces. Donc il y a des choses. Bon, l'idéal, c'est malgré tout garder son calme, mais garder son calme et ne rien dire, c'est des fois la meilleure chose, mais pas tout le temps. Parce que je ne dis pas qu'il faut venir et réagir, crier, sortir du match, se déconcentrer, prendre des cartons bêtes, ça ne m'intéresse pas. Mais des fois, un arbitre, quand il commence à nous faire ce qu'il nous a fait en Zambie, tu ne peux pas rester comme ça. Tu viens, tu dis, tu es obligé de lui montrer, toujours dans la meilleure des manières. Ensuite, je vous dis, aujourd'hui, j'ai pas de souci. Par contre, voilà, vous pouvez voir par exemple des joueurs, en l'occurrence aujourd'hui le Mali, mettre beaucoup de pression sur les arbitres. Ça influence. Ça influence. À un moment donné, voilà, ils te donnent des choses parce que toutes les 2 secondes, tu viens parler, alors qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu de le faire. Il n'y avait rien de litigieux. Voilà. Bref. C'était quoi la première question? Ouais, Islam est devenu très intéressant dans. Il faudrait qu'il fasse, surtout quand il joue à 2 attaquants, comme il était un petit peu à Monaco, c'est là où c'est vraiment révélé là-dessus. On a bien vu c'est quand il jouait avec Ben Yedder, par exemple. Il est très intéressant quand il descend un petit peu. Il a cette qualité de remise. On l'a vu sur la passe pour Sofiane sur le match contre la Mauritanie. Il fait ça régulièrement. Et il est bon là-dedans, sans parler qu'il est imposant. Ça veut dire que quand il décroche, c'est pas facile. Il a cette qualité maintenant technique de pouvoir mettre des ballons là où il faut, la garder, temporiser, la mettre dans des trous, dans des intervalles. C'est intéressant, surtout quand on joue à 2 attaquants. Maintenant, quand on joue qu'avec un attaquant, ça peut devenir problématique s'il descend trop. Il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus d'appui, il n'y a plus de pivot. Donc c'est surtout bon quand c'est comme ça là, comme on joue aujourd'hui. D'un coup, ils avaient une problématique parce que avant ils avaient que Bardad et d'un coup on leur met un joueur qui arrive comme ça, comme Islam, qui est imposant. C'est pas la même chose. Donc c'est intéressant pour nous. Ismaël. Bonsoir coach. Oui. Ok. Ismaël de compétition. Coach, on sait que ce stage, il y a un enjeu sportif. Il y a aussi l'enjeu mathématique. Je parle bien évidemment du classement FIFA. On a vu hier le Nigeria qui a
perdu contre le Cameroun. Le Nigeria est le 3e de la zone Afrique. Il y a une petite différence entre nous et le Nigeria. Donc, on présume qu'avec les 2 matchs qu'on vient de gagner, peut-être il y aura une évolution. Est-ce qu'on peut dire à travers cela que l'Algérie a déjà atteint un des objectifs de ce stage? Merci. Bon, il faut faire un bon match aussi. Il faut faire un résultat aussi sur l'aspect purement mathématique. Je pense qu'il faut faire aussi un résultat contre la Tunisie pour pouvoir. Je vous ai dit la dernière fois, il faut être astrophysicien pour comprendre le calcul du classement. J'imagine qu'avoir un bon résultat contre la Tunisie devrait nous permettre de repasser devant eux. Mais Allah, j'en sais rien là-dessus. Nous, le tout, c'est de faire le plein de points ou de victoires sur ces 3 matchs. Il nous en reste un match, pas des moindres. Mais voilà, le but, ça sera de gagner ce 3e match-là. Et on verra après là où ça nous mène. Ouais. Mais c'est important, c'est vrai que c'est important. Comme quoi le match sans enjeu de la journée précédente, c'était pas sans enjeu, monsieur DZ Foot. Ouais, match sans enjeu pour ramener le titre. C'était pas sans enjeu, on a perdu une classe au truc. Il faut faire attention à ce que vous dites, parce que vous êtes censé informer. Non mais, comment? Le fait que le Nigeria nous ait passé devant, c'est... Non, on était 3e. On était 3e. Juste après la dernière date FIFA, avec ce match nul en Zambie, on passe 4e et le Nigeria passe 3e parce qu'eux, ils gagnent leurs 2 matchs. Exact. Voilà. Donc, nos amis, là, nous disent avant, match sans enjeu. Donc, je sais pas, faites ce que vous avez à faire, c'est des matchs amicaux, c'est des matchs trucs. Non, c'est pas sans enjeu, c'est perdre une classe. Demain, tu sors du top 5. Vous la connaissez, cette histoire. Demain, tu sors de 5, tu finis premier de ton ton groupe, tu vas faire ton match à l'extérieur, ton match retour là-bas. Dans un pays, le Ghana, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, tout comme ça. Ton match retour. Donc, c'est pas sans enjeu. Comment? Qui t'a dit sans public? Non, tu te trompes. Oui. Dites-lui qu'il se trompe. Oui. Oui, du public. Hein? Au Ghana, mais... ils ont joué championnat avec public. Mais même pas de match de qualification avec du public. Au Ghana. C'est en fonction des lois des pays. Donc nous, on ne peut pas se baser sur un espoir. Nous, il faut qu'on se mette dans les top 5 pour avoir notre match à l'extérieur à domicile. Et peut-être même avec public en plus. Oui, on travaille dessus. Non, les publics... Donc pour ça, il faut venir dans le top 5. C'est pour répondre à notre ami, c'est pas des matchs sans enjeu. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut être précis. Comment? Si. Match sans enjeu? C'est sur ces... Ah, bon, vous voulez perdre un peu de temps. Ça dit... Déjà, vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas sûr. Il n'y a pas de supporters. Oui, il y a des supporters. Donc, maintenant, on va arriver là-dessus. Avant la dernière date FIFA, sur les 2 matchs, Zambie et, à domicile, Botswana. Avant ça, il y a eu un gros titre, des matchs sans enjeu. Donc, en gros, faites jouer des U15. En gros, plus ou moins. Hein, j'en abuse. Je vous dis non, c'est des matchs sans enjeu, puisqu'on a fait ce match nul en Zambie avec ces deux pénaltys inventés. Le Nigeria gagne leurs 2 matchs. Juste après ça, il y a un autre calcul, il nous passe devant. Voilà, ça n'a pas besoin de trop parler. Il faut savoir dire, oui, c'est une erreur, c'est un titre comme celui-là. Voilà, c'est pas des matchs sans enjeu. Voilà. Allez, on termine avec Rahmoni. Coach, hier, vos 2 prochains adversaires lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, à savoir le Niger qui s'est incliné en Gambie face à la Gambie et le Burkina Faso qui s'est incliné en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez supervisé au moins une des 2 équipes? Non, on a ces matchs-là. On a tous les matchs. On a déjà vu plusieurs matchs du Burkina. Le match du Burkina contre la Côte d'Ivoire, on l'a. Le match du Niger face à la Gambie, on l'a. J'attends de finir le stage parce que je dois préparer aussi la Tunisie. Je ne peux pas regarder tous les matchs. Je peux pas. On aura largement le temps de préparer. Chaque chose en son temps. C'est bon? Merci.
ندوة صحفية مطولة طبعا لجمال بالماضي. نعود للحديث مشاهدينا، أنتم تتابعون ما بعد مواجهة مالي أو الجزائر ومالي في هذه المواجهة الودية. دعني أسأل توفيق قريشي قبل أن نذهب إلى عادل زكري، هل كان تغيير جذري بالنسبة لجمال بالماضي ويتحدث عن ضغط المنافس هو اللي خلى يغير الخطة؟ دخول سليماني كان موفق بالنسبة لهذا الأمر، ثم ذهبوا إلى إصابة عطال وإصابة والناس. ما رأيك؟ لا، بالنسبة للتغيير الجذري مقارنة بمقابلة موريتانيا تغيير جذري، والكل أتحدث عنها. عفوا عن المقاطعة، لم تفهم سؤالي جيدا أو أنا لم أوضحه لك. بالنسبة للتغيير الجذري بين الشوط الأول والشوط الثاني ودخول إسلام سليماني، هو يتحدث عن ضغط المنافس، هل ضغط المنافس هو اللي خلاه يغير الخطة؟ طبعا إذا كان الفريق تاعك ما لقاش الحلول بطبيعة الحال، المدرب من المهام تاعو اقتراح حلول خاصة ما بين الشوطين، وبالتالي الحل هو تغيير الخطة تاعو ولا يلعب بمهاجمين اثنين في عمق الدفاع، واعتمد على الكرات الطويله اكد عليها محرز واكد عليها المدرب. اذا الحلول بالمرور من الجهه اليمنى ولا الجهه اليسرى بكرات قصيره ولا المرور في العمق بكرات قصيره في الشوط الاول ما عطاتش نتيجه. جميل. بالتالي غير، زاد لاعب ثاني في العمق الدفاع باش يدير امبرسيون على اللاكس تاع المالي، وايضا الكرات الطويله اللي ممكن تخليك والهدف اللي سجله محرز كان على جزئيات، ما كانش لقطه اون كويزيون ولا بناء مبنيه، سيتي اون ايرور ان موفي ماركاج. توفيق قريشي، لا تتفق معه بانه لم يكن مشكل تنسيق في الوسط، ام انه المدرب هو يقول لك هكذاك حتى يحافظ على معنويات اللاعبين؟ تحدث على مقارنه فاغولي ببوداوي و10 سنوات، يقول لك بالنسبه للخبره رماز زروقي اكثر اريحيه ربما ما يتحدث عنه جمال بالماضي، ولكن شفنا ان هناك مشكل في التنسيق. صح؟ لا ما نقولش مشكل في التنسيق، الاداء تاعهم ما طلعش المستوى بقيه اللاعبين، مستوى اللاعبين اللي في الدفاع ومستوى اللاعبين اللي في الهجوم، هذا اللي ادى ممكن اللاعبين. زيد ايضا نقص الخبره تاع اللاعبين الاثنين، ما مش متعودين يلعبوا الفريق الوطني، اذا حتى الاداء تاعهم ما ارتفعش الى مستوى اداء الفريق ولا الخطه التكتيكيه. جميل. ماذا خرجنا من مباراه موريتانيا ومالي؟ ولكن هذا ما سئل جمال بالماضي، ولكن التركيز كان قويا ثم على ترتيب الفيفا قويا على مباراه تونس. صح؟ لا، هي بطبيعه الحال يعني كل مباريات يعني في ثلاثه مهمين، يعني قلت لك ان التركيز على مباراه تونس يعني اختبار ثالث، وراح يكون اختبار قوي، وراح كما تكلمنا راح يستخلص فيه دروس اخرى وعده نقاط ايجابيه، وربما تكون فيه نقائص اللي راح يعمل على تداركهم. شفنا باللي المنتخب الجزائري مشى في منحنى تصاعدي، مباراة موريتانيا ثم مباراة قوية أمام منافس قوي وعنده إمكانيات كبيرة يعني بدنية وفنية، هو المنتخب المالي. الآن منتخب تونس يعني عنده فرديات، عنده إمكانيات كبيرة، لكنه ليس أقوى من مالي، ليس اقوى من مالي، وانما طبيعه اللقاء ربما طبيعه اللقاء يعني صحيح. عندهم فرديات يعني طريقه لعب منتخب تونسي يعني شمال افريقيا عندهم خاصيات، عندهم نقاط تشابه مع بين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. هذا من جهه، كاين هذيك الريفاليتي، كاين الطابع المحلي اللي فيها. كما قلت لك المباراه هذه تاع مالي يعني جرب فيها، تكلمنا على وسط الميدان. نعم. اللي اعطاه فرصه، وحتى شفنا تصريح تاع جمال بالماضي قال لك احنا ستان تيست، يعني جرب فيه اللاعبين، يعني الهدف الاولاني هي الفوز، يعني هو كما نقولوا احنا لوبجيكتيف اتا ترتيب فيفا مهم، تحقق الفوز، هذه وحده. الرقم القياسي اللي راك بلغت 26 من الناحيه المعنويه، يعني راح يزيد يعطي ثقه ويحفز اللاعبين، هذا من جهه. في انتظار استكمال التحضير لموعد التصفيات امام منافس قوي اللي هو المنتخب التونسي، اللي كما تكلمنا راح يعني بنسبه كبيره راح يدخل بالتشكيله الاساسيه اللي راح يعتمد عليها. هذا ما كنت سأسأل عنه. تفضل. قبل هذه نرجعوا للتصريح تاع بالماضي اللي هو بالنسبه لاختيار لاعبين في وسط الميدان. هو خليك وسط ميدان كلاسيكي. لا، هو تكلم عندما يتكلم على المنافسين، اللعب باي طريقه لعبوا مع المنافسين. عندما يتكلم على الفرق الافريقيه، المنتخبات الافريقيه، قال لك هنا نلعب بسنتينات،
نظن هو المقابله تاع اليوم ما نظن مادام خطه تكتيكيه ممكن يستعملها مع بعض المنتخبات الافريقيه. اذا اليوم جرب طريقه اللعب بسونتينال، ولكن نقول ممكن اللي ما مشاش كثير سدا انه التنسيق بين بوداوي وبين راميس كان لك دائما وجدوا نفوسهم دو بوت، يعني ما يشوفوش اللعب للامام، وهذا وجودهم دو بوت سيك نتيجه ضغط بريسينغ تاع المنافس. اذا هو لو نرجع للندوه الصحفيه تكلم على استعمال اللاعب سونتينال، واليوم كان اكد عليها. المشهد سيتغير امام تونس، انا اتحدث عن تغيير الان مشهد اخر بالنسبه للتشكيله الاساسيه، تشكيله مغايره ام انه سيغير ربما لاعب فغولي سيدخل؟ ما اعتقدش التشكيله الاساسيه راح يدخل نظن بالنسبه للدفاع ما اعتقدش يكون فيه تغيير. بالنسبه لحراسه المرمى حتى بالحديث عنه عن عطال قال لك اصابته ليست خطيره ممكن يشارك، ولكن ما اعتقدش، هذا في رايي شخصي. نعم. ماهيش نتنبأ برك. نعم. اولا اهميه المقابله. نعم. نظن وما دام يتكلم على ان المقابلات هذه بالنسبه للماضي ماهيش وديه، عندها دائما اشياء نربحها من خلال هذه المقابلات، وبالتالي بالنسبه للدفاع اعتقد سيلعب بنفس الدفاع. بالنسبه للمهاجمين كاين اختيارات بين الطريقه اللي يلعب بها في الشوط الاول ولا الشوط الثاني. بالنسبه لوسط الميدان احتمال كبير جدا انه يرجع فغولي سيرجع لوسط الميدان. في مكان من تتوقع؟ نظن لاحظنا ان الفريق اليوم كان مخصوص صانع العاب. صحيح. حتى ولو كان متخلف نوعا ما في غولي متخلف الى الوراء في المقابله الماضيه. اليوم عندما تشوف والناس راه مصاب، اذا ممكن جدا والناس مش راح يستعملوه. شكون انه قال اصابته ليست خطيره، لكن خطيره، ولكن بعد 4 أيام ما نكونش على اتم الاستعداد. في اعتقادي انه فغولي راح يستعملوه كصانع لعب، وممكن يكون يلعب بطريقه متخلفه ويرجع للطريقه هذه تاع مهاجمين اثنين. ممكن جدا انه يرجع ويلعب من بدايه المقابله ببونجاح وسليمان. المشهد اذا سيكون مفيدا في المباراه الختاميه للتحضيرات، ستصل الى مباراه 27 ستكون الافضل في افريقيا. طبيعة الحال هي هذه قلت لك كل شيء دائما معنويه، صح؟ من الناحيه المعنويه بطبيعه الحال. وعلى تكلمت ايضا جمال بالماضي على يعني ضروري جدا تكون يعني مع التوب 5 في القاره. جدل كبير دائما عادل على جدل كبير على ترتيب الفيفا. فوالا باش تلعب مباراه يعني في حال التاهل ان شاء الله، يعني احتلال المركز الاول في الفوج تاعنا، يعني مباراه الفاصله. نعم، باش تلعب الروتور عندك في. صحيح، هذا هو وهذه نقطه. لما تكون ضمن الخمسه الاوائل افريقيا ستلعب مباراه العوده هنا. التخوف الكبير بالنسبه لمقابله تونس هو طابع المحلي ممكن راح ياثر، وتكون نرفزه بين ونعرفوا كاين تنافس كبير بيننا وبين الفريق الاشقاء التوانسه، وهذا ممكن يؤدي ممكن اللاعبين ان شاء الله ما يخرجوش على من اطار اللعب بالمقابله. شكرا جزيلا توفيق قريشي، دائما اكون سعيدا بتواجدك معنا بتحليلاتك، المدير الفني الوطني السابق. اشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا، دائما سهرناكم معنا. شكرا عادل. شكرا جزيل الشكر. شكرا لك اسلام، شكرا للزملاء الخاذ 12:25 دقيقه. نختم في هذا الوقت اسلام عبد الجليل، شكرا عماد طرابلسي صوتا، وايضا رابح تنسيقا. كنت سعيدا دائما معكم. حكيم دائما اخراجا، طبعا ساذكر حكيم.